তাসকিন, এই কংগ্রেস প্রথমবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ টি20-তে, 144 তো খুব কনভিন্সিং স্কোর ছিল না। সো আপনাদের মিড ইনিংসে আলোচনাটা কী ছিল, এবং প্রথম ডেলিভারিটি করতে যখন আপনি ছুটলেন আপনার মাথায় কী ছিল, ভাবনায় কী ছিল? না আসলে উইকেটটা আমি মনে করি 140-50 গুড স্কোর যেরকম আমরা স্টার্ট করেছিলাম আসলে। এবং আরেকটা জিনিস ছিল যেটা যখন শুরু করেছিলাম, জাস্ট আমি আমার স্ট্রেংথে বেসিকটা ঠিক রেখে শুরু করতে চেয়েছিলাম, যেটা করি যে আর্লি নিউ বলে ভালো জায়গা থেকে একটু সুইং করানো। বেসিকের মধ্যেই ছিলাম, উইকেট এবং সিচুয়েশন ডিমান্ড ওয়াইজ যেটা প্রিফার করতেছিল সেটাই করার চেষ্টা করছিলাম আসলে। হ্যাট্রিকের আশা কি জেগেছিল? জি আসলে ছিল, অবশ্যই ছিল, কিন্তু ওই সেম প্রসেসেই বল করেছিলাম আসলে। হ্যাট্রিক 5 উইকেট একটু লাকও ফেভার হইতে হয়, বাট আলহামদুলিল্লাহ জিততে পেরেছি এবং কন্ট্রিবিউশন ছিল জিতানোর পেছনে, এটাতেই খুশি আমি। Sorry, James. Can we start with English questions and then we'll move on to Bangla? It'll be very quick. I think if we start with English, we'll go with Nathan and then Daniel? Okay. Hi, Taskin. Well bowled. It seems like early on in this tournament, opening spells are going to be vital. Is the ball moving early on perhaps more than anticipated, given its Australian conditions, and that might not necessarily be something that's normally associated? Yeah, we have been watching last few games that with the early new ball, it swings a bit more than the subcontinent. And we all the bowlers worked really hard last few days, even we played in New Zealand. So we just try to execute our basic things right. And alhamdulillah that we are improving as a bowling unit. We all are doing pretty well, and our main focus is for improvement in future as well. I think a lot of focus coming into this group that you're in would have been on the bowlers bowling last night, obviously given the two teams involved. Do you think, how much of an effect do you think you personally can have as a new ball bowler, and do you think you've come in under the radar a little bit because of the attention on the other two teams in this group? Yeah, actually I played in 2015 World Cup in Australia. So what I experienced that it's really sporting condition. So with the early new ball, it swings a bit more. But after that, when ball getting older, it's easy to bat on as well. So just if we can execute it, what situation demands for the future as well, we can do well. So even with the new ball and death stuff, we just focusing for improvement, what I said. So that's our main goal, actually. Before Daniel, just one question each, please, guys, so that we can get through as many people as possible. Thanks. Okay. Yeah, just one question. You played a warm-up series in Christchurch, sort of to get acclimatized to conditions in this part of the world. Now you're playing here in Hobart in fairly similar conditions. In a way, it's just as cold. I just wondered, do you think in terms of the pitch and the conditions that are on offer here, that was good preparation, or is this way too different from what you faced in Christchurch? Actually, in Christchurch, wicket was a little bit different than this. So the similar thing is weather. Today was cold, there was cold, nothing else. Any other English on the floor? We'll take one English question, Tawhid, on Zoom, and then we'll move into the Bangla. Hi, Taskin. Well played today with your 4 wickets. How disappointed were you not to pick up that 5th wicket with the last ball of your spell? It was very close to picking up that 5th wicket. How disappointed were you about that? And just a very quick second question. Obviously, you bowled very well up front, and the team have bowled very well up front. But how concerned are you about the death bowling, which it looks like can do with some improvement? Actually, not that disappointed. Actually, I'm happy, alhamdulillah, because of we won. And for hat-trick, for 5 wickets, I think you need a bit of luck as well. But I was just following the process, how to anticipate the situation well. And yeah, actually, in today's situation, we was more looking for wickets. So that's why maybe we 3 bowlers finished a bit earlier. Then Shomo came and bowled last 2 death overs. So hopefully, even Shomo also
in past he have done well in death over. So that was captain's call. We tried our best. So we are looking forward to the future games to do well in power play and death, and we are focusing on improvement. Inshallah, we'll do well. Thanks very much. We'll go back to the floor. Sorry, can we please have the mic? যখন 2 উইকেট নিলেন তখন 3 নম্বর বলটা করার সময় মাথায় কি চলছিল? আর হাসানকে নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই। হাসান কালকে দেখলাম নেটে একা একা অনেকক্ষণ অনুশীলন করছিলেন, পার্টিকুলারলি একটা টায়ারকে টার্গেট করে। আর পরে যখন আপনারা ম্যাচ সিনারিও প্র্যাকটিস করছিলেন সেখানেও সে সেটা এক্সিকিউট করতে পেরেছিল। আমি দেখেছি ইয়াসিরকে একটা বোল করেছিলেন। সো ওই পার্টিকুলার প্র্যাকটিসটা কি হাসান মাঠে এক্সিকিউট করতে পেরেছে কিনা আজকে, আর আপনার ভাবনাটা একটু যদি বলতেন। জি, আসলে আজকে উইকেটে লেন্থ বল, হার্ড ব্যাক অফ লেন্থ বল, বাউন্সার এগুলো বেশ ভালো হচ্ছিল। তো এই জন্য আসলে আজকে আমাদের হয়তো লেন্থ বলটাই বেশি ইফেক্টিভ ছিল ইয়র্কার ট্রাই করার থেকে। হ্যাঁ, আমি হাসান আমরা সবাই ইয়র্কার ট্রাইও করেছি কিছু বল, কিন্তু আসলে লেন্থ বল যেহেতু একটু মুভমেন্ট পাচ্ছিলাম বা বাউন্স পাচ্ছিলাম এক্সট্রা, তো আমরা ওইটাতেই স্ট্রিক্ট ছিলাম বেশি। এবং হয়তো ফিউচারের গেমগুলোতে এক একটা মাঠের উইকেট এক এক রকম বিহেভিয়ার। আমরা আসলে ওই টায়ার প্র্যাকটিসটা আমাদের যে প্রধান কোচ আছে সেই আসলে তৈরি করেছে, যাতে আমরা ইয়র্কার, ওয়াইড ইয়র্কার এগুলাতে আরও বেশি কনসিস্টেন্ট হইতে পারি। তো এটাই, ওই প্র্যাকটিসটা আমাদের সবসময় আমরা করি ইয়র্কার ইমপ্রুভমেন্টের জন্য। কারণ ডেথ ওভারে হয়তো প্রিভিয়াস রেকর্ড আমাদের খুব বেশি ভালো না, কিন্তু আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে। চাই আমরা সামনেও যাতে আমরা আরও বেশি কনসিস্টেন্ট হইতে পারি। আমার ভাবনা বেসিকই ছিল, যেহেতু আমি প্রথম 2টা বল লেন্থ থেকে সুইং করানোর চেষ্টা করেছি এবং আল্লাহর মতো হয়েছিল। থার্ড বলটাও জাস্ট লেন্থেই করেছিলাম, যদি বেশি গ্রিডি হই নাই, কারণ দেখা গেছে বেশি উপরে করতে যে একটা 4 হয়ে গেলে টিমের ক্ষতি হইতো। আমি জাস্ট ডিসিপ্লিন বেসিকে ছিলাম আসলে। বাংলাদেশ লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে যেরকম করছে পারফরমেন্সগুলি প্রত্যাশিত ছিল না, তো সেই জায়গা থেকে একটা কনজারভেটিভ জোনে আপনারা চলে গিয়েছিলেন, একটা রিলিফ দরকার ছিল। আপনার কি রিলিফড আজকে এই একটা জিনিস? আর আমরা নেক্সট কয়েকটা গেম আছে আমাদের, ব্রিসবেন পর্যন্ত আমাদের মানে এক্সাইটিং মোমেন্ট ধরে রেখে আমরা কয়টা ম্যাচ জিততে পারি? আসলে এটা অবশ্যই রিলিফের থেকে বেশি জিনিস হচ্ছে সেলিব্রেট করা, বিকজ অফ আমরা এর আগে কখনো সুপার 10-12 ম্যাচ জিতি নেই। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য খুব বড় উইন। আর এখন আসলে টি-20তে কোনো টিমকেই ছোট করার অপশান নাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন কোয়ালিফাই রাউন্ডে বাদ পড়েছে, তো এটা আমাদের জন্য বড় একটা উইন আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকটা ম্যাচই যার সাথেই খেলি না কেন আমাদের স্বপ্ন তো জিতাই, এবং আমরা সেই হিসাবে টিম ওয়াইজ ইউনিটিটা নিয়ে সবাই খুব ভালো কাজ করছি, টিমের বন্ডিংটা অনেক ভালো। আমি শিওর এভাবে যদি আমরা আগাইতে থাকি প্রসেসে, সামনে আরও কিছু জয় উপহার দিতে পারবো। তাফকির? জি, Sorry, we'll go with people that haven't asked first, and then we'll see if we can circle back, because there's quite a few on the Zoom as well, so we have to be... তাসকিন, এই উইকেটের রানটা যথেষ্ট ছিল কিনা আপনাদের ডিফেন্ড করার জন্য? আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা ওরা যখন ব্যাটিং করছিল বাংলাদেশ, তখন কি উইকেট কঠিন ছিল? কারণ আমাদের অনেক ব্যাটসম্যান ছিল। আসলে জি, আর্লি অন একটু এক্সট্রা বাউন্স করছিল, হয়তো অ্যাডজাস্ট করতে একটু আর্লি অন প্রবলেম হচ্ছিল আমাদের, বিকজ স্কিট করে ব্যাটের স্টিকারের দিকে হিট করছিল, তো সহজ ছিল না। আসলে আমাদের জন্য কোনো কন্ডিশনই সহজ না ভাই। তো আমরা আসলে প্রত্যেকটা কন্ডিশনে অ্যাডজাস্ট করছি এবং ইমপ্রুভ করতে যাচ্ছি। এবং আমরা হয়তো যদি ওয়ার্ল্ড কাপে আরও বাকি সব ম্যাচও জিতি, তাও একটা কথাই বলবো আমি, যে আমরা এখনও ইমপ্রুভমেন্টের খোঁজে আছি। তো সহজ ছিল না, পরে লাস্টের দিকে ছোট ছোট কয়েকটা পার্টনারশিপ হেল্প করেছে। তো যদিও আল্লাহর রহমতে আমরা ম্যাচটা জিতেছি, হয়তো 10-15 রান শর্ট ছিলাম, বাট আমরা ভালো কামব্যাক করেছি আলহামদুলিল্লাহ, জিততে পেরেছি। সামনে যাবো ম্যাচগুলোতে যাতে আরও কম মিস্টেক হয়, আরও ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি। তাসকিন, যে বলছিলেন যে এই জয়টা আসলে সেলিব্রেট করার মতো একটা জয়, এখন পর্যন্ত কিভাবে সেটা সেলিব্রেট করেছেন? আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আপনাদের পেস বোলারদের বোলিংটা আজকে আলোচনায় আছে, আপনাদের মুস্তাফিজুর রহমান আছে, যাকে নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা ছিল,
অনেক সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছিল তার বোলিং নিয়ে, কি সমস্যা ছিল এবং সেটার সমাধানটা কি বেরোলো, এটাও যদি একটু বলতেন। আসলে একটা প্লেয়ারের মাঝে মধ্যে একটু অফ ফর্ম যাইতেই পারে, বাট আমি যেটা দেখছি যে মোস্তাফিজ মাশাল্লাহ ভালো বোলিং করছে, লাস্ট 2 ম্যাচ ধরে দেখেছি, এবং ও অনেক হার্ডওয়ার্ক করতেছে, ওর প্রসেস খুব ভালো আছে। আপনারা শীঘ্রই দেখবেন যে, কারণ ও আমাদেরকে অনেক ম্যাচ জিতাইছে, ও ওয়ান অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন বলার বাংলাদেশ টিমের, তো সামনে ও আরও ম্যাচ জিতাবে এবং হয়তো 2-1টা ম্যাচ ভালো হয় নাই, কিন্তু সামনে ভালো করবে। ও যেই জিনিসটা ওর কন্ট্রোলে আছে প্রসেস, সেটা খুব ভালো মতোই করছে, এবং আমরা সবগুলো ফাস্ট বলারই আমাদের প্রসেস কেমনি ইমপ্রুভ করতে পারি সেই দিকে ফোকাস করছি, এবং সামনে ভালো হবে ইনশাল্লাহ। আপনারাও দোয়া করবেন সবাই যাতে ও আরও কন্ট্রিবিউট রাখতে পারে। সেলিব্রেশন তো এখনও ড্রেসিং রুমে আছি, তো দেখি কি হয়। জিততে পেরেছি এটাই সব থেকে বড় শান্তির বিষয়, যাতে, কারণ অনেক দিন ধরে জিততেই পারছিলাম না, তো এটাও তো মেন্টাল একটা স্ট্রেস ছিল আমাদের জন্য। তো সামনে যাতে ওয়ার্ল্ড কাপের আরও ম্যাচ আছে, ওগুলোও যাতে জিততে পারি, ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি, ওইটাই আমাদের মেন লক্ষ্য। আর সেলিব্রেশন কি, মনের খুশি সব থেকে বড় জিনিস, প্রথম জয় ওয়ার্ল্ড কাপের, আরও ভালো হবে। Last question at the back and then we go on Zoom. তাসকিন ভাই, 2015 ওয়ার্ল্ড কাপটা আপনি বলছিলেন যে খেলার অভিজ্ঞতা, এবং ওই বিশ্বকাপটা আপনাকে অন্যভাবে চিনিয়েছিল 2015 ওয়ার্ল্ড কাপে। এবার একদম শুরুটাই হলো সেই অস্ট্রেলিয়াতে অসাধারণ, তো এই বিশ্বকাপটাও মানে মেমোরেবল করে রাখার জন্য আপনি কতটা হোপফুল, আর আপনাদের ফাস্ট বোলিং ইউনিটটা আসলে কতটা হোপফুল এই টুর্নামেন্টটা নিজেদের করে নেওয়ার জন্য? জি আলহামদুলিল্লাহ, ফাস্ট বোলিং ইউনিটের সবাই ইমপ্রুভ করছে। শুধু ইমপ্রুভ না, যে আমাদের সবার স্বপ্ন যে আমরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলিং ইউনিটের মতো একটা ইউনিটি হব। তো আল্লাহর রহমতে সেদিক থেকে আমরা পজিটিভ আছি সবাই, এবং প্রসেসটা খুব ভালো যাচ্ছে। আর প্রত্যেকটা কন্ডিশনের প্রত্যেকটা ম্যাচই অনেক ইম্পর্ট্যান্ট থাকে ভাই। সেম প্রসেসে যেই কন্ডিশনেই বল করি না কেন, সেম প্রসেসেই সবসময় আগাচ্ছি। তো দেখা যায় T20 ম্যাচে উইকেট একদিন পাবো, আরেকদিন পাবো না, হয়তো একদিন একটু রান লিক হইতে পারে, আরেকদিন আবার একাই ম্যাচ জিতাবো। তো আসলে বইলে ভালো খেলাটাই ডিফিকাল্ট T20 ফরম্যাটে, কিন্তু সবার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্টের খিদা আছে, সবাই একই প্রসেস আছে, এটাই সব থেকে পজিটিভ। টিমের এনভায়রনমেন্টটা, এই যে এত কথার মধ্যে দিয়েও সবাই ভিতরে অনেক ইউনিটিটা ঠিক আছে, সবাই একজন আরেকজনের সাথে আছে, ব্যাকআপ করছে, এটাই পজিটিভ সাইন। তো এই জিনিসটাই যদি থাকে, সামনে আমরা ভালো আরও ক্রিকেট খেলতে পারবো। সবাই দোয়া করেন, সামনে আরও ম্যাচ আছে যাতে জিতে পারি। We're moving on to Zoom, sorry. One question each, please, gents, and it's only these 3. Starting with Ekush, then we'll move on to Manoj, and we'll finish with Maruz. Taskin, congratulations. 2015 বিশ্বকাপে আপনার ক্যারিয়ারের শুরুর সময়টা অস্ট্রেলিয়াতে খুব ভালো বল করেছিলেন। এবারও একই কন্ডিশনে আপনার ক্যারিয়ারের বোধহয় সেরা সময় পার করছেন। তো এই বিশ্বকাপে আসলে নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণটা কত দূর, মানে কি করতে পারলে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন ওয়ার্ল্ড কাপের পরে? থ্যাংক ইউ। আরও ইমপ্রুভ করতে পারলে, আসলে ইমপ্রুভমেন্টের খোঁজে আছি, কারণ এখনও আমি মনে করি আমার ইমপ্রুভমেন্টের অনেক জায়গা আছে। সো আমি একজন পরিপূর্ণ ইমপ্রুভ ক্রিকেটার হইতে চাই, এবং আমিও যাতে মানে আমার এক্সিকিউশন যখন যেটা চাচ্ছি, বোথ ওয়ে সুইং করানো, ভালো বোলিং করা, টিমের জয়ের পিছনে কন্ট্রিবিউশন রাখা, সবসময় এটাই আমার টার্গেট। তো আমি চাই আরও দুই স্টেপ উপরে যাইতে, কারণ সব দেশেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ভালো বলার আছে, তো আমাদের বাংলাদেশেও আছে। আমরা যদি আরেকটু এক লেভেল উপরে যেতে পারি ইমপ্রুভমেন্ট করে, সো সবাই আমাদেরকে ওইভাবেই রেট করবে। তো ওইটাই মেন টার্গেট, ইমপ্রুভ করে আরও বেটার ভার্সন হয়ে সামনের সিরিজগুলোতে আসার জন্য। Anuj? তাসকিন ভাই, লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে আমাদের ফিল্ডিং এখন ভালো হইতেছিল না, তো আজকে শুরুতে রাব্বি ডানোটা ক্যাচ ধরলো, তারপরে রান। আপনার কি মনে হয় যে আজকে ফিল্ডিংটা আমাদের ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট? লাস্ট নিউজিল্যান্ড সিরিজে 2 টিমের থেকে আমাদের ফিল্ডিং বেশি ভালো ছিল। আমরা ক্যাচ ড্রপ করছিলাম মনে হয় 2টা, সবার থেকে আমাদের বেটার ফিল্ডিং সাইড ছিল। এবং লাস্ট ম্যাচ যে ভালো হয় নাই, আমি মানে এটার সাথে একমত হতে পারলাম না। তো আমি বললাম যে আমরা সবাই ইমপ্রুভ করতেছি। ফিল্ডিং ডেফিনেটলি ওই 2টা রান আউটস্ট্যান্ডিং ছিল, হয়তো পাওয়ার প্লেটা আমরা ভালো শুরু করেছি। তো সবাই মাঠে অনেক ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছে, ফিল্ডিং, বোলিং, ব্যাটিং সব দিক থেকেই। তো এই ধারাবাহিকতাটা থাকলে আমরা আরও ভালো করব। তো এটাই।
We'll finish with Anuj Mishra. अगला मैच आपका साउथ अफ्रीका से है, तो आज दिन सेलिब्रेट करोगे दिवाली के फॉर्म में या आज से दिन चालू हो जाएगी? Apologies, I've been asked to ask you to please ask that question in English. Asking, will you wait for like next matches with South Africa? So would you like them to celebrate today with Diwalis and all, or you will start training for the South Africa match? Actually, it's a good win for us, and we are definitely looking forward to play against South Africa as well. So our main focus is to play good cricket. So after the match, we'll see the results, and definitely everyone's too happy Diwali, but we have to win, and this so we're not. So it's finished actually, but still we are looking forward to the next game. So we are going match by match. Let's see how it goes.